دنیا میں سب لوگ ایک جیسے لگتے ہیں۔ ہم سب چلنا، بولنا، ہنسنا اور رونا ایک ہی طریقے سے سیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بالکل دوسروں سے الگ دکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا، لیکن وہ سچ میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ تصویریں لینے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا جسم ایسی بیماریوں سے گزرتا ہے جس کا نام بھی عام لوگ پہلی دفعہ سنتے ہیں۔ کسی کا شریر اپنی طرف لوہے کو کھینچ لیتا ہے تو کوئی پانی سے الرجک ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھیں اتنی باہر آ سکتی ہیں کہ دیکھ کر انسان ہوش کھو بیٹھے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی درد، ہمت اور حوصلے کا ایسا سبق دیتی ہے جو شاید ہماری کسی کتاب میں نہ ملے۔ آج ہم آپ کو 20 ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جو اصل میں موجود ہیں، جن کی کہانیاں اتنی عجیب، اتنی الگ اور اتنی حیرت انگیز کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انسانی جسم کس حد تک بدل سکتا ہے۔ آئی ٹیلر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پہلے نمبر پر آتا ہے سلطان کیوسن، دنیا کا سب سے لمبا آدمی۔ ترکی کا رہنے والا سلطان کیوسن ایک عام بچے کی طرح پیدا ہوا، لیکن 10 سال کی عمر میں اس کے دماغ کی پیٹیوٹری گلینڈ میں ایک ٹیومر بنا، اور اس دن سے اس کی لمبی ہونے کی رفتار رک ہی نہیں سکی۔ اس کی لمبائی 8 فٹ 3 انچ تک پہنچ گئی۔ لوگ اس کے ساتھ پکچرز لینے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ سلطان کیوسن کو باسکٹ بال کھیلنے کا آفر بھی ملا تھا، لیکن جسم بہت نازک ہونے کی وجہ سے وہ کھیل نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی سلطان مسکراتا رہتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ لمبا ہونا آسان نہیں ہوتا، پر زندگی پھر بھی بہت خوبصورت ہے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہیں لیزی ولاسکز، ہمت کی زندہ مثال۔ لیزی ایک ایسی بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی جس میں شریر کا وزن کبھی بڑھتا نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے ورلڈز اگلیسٹ وومن تک کہہ دیا، لیکن لیزی نے ہار نہیں مانی۔ اس نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا شروع کی اور موٹیویشنل سپیچز دیتی رہی، اور دنیا کو ایک سبق دیا کہ خوبصورتی یہ نہیں کہ لوگ تمہیں کیسے دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ تم خود کو کیسے دیکھتے ہو۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں جیوتی آمگے، سب سے چھوٹے قد کی عورت۔ انڈیا کی چھوٹی سی ایکٹریس جیوتی صرف 2.6 فیٹ تک لمبی ہیں۔ اس بیماری کا نام ایکونڈروپلیجیا ہے، اور اس نے جیوتی کی گروتھ کو بچپن میں ہی روک دیا تھا۔ پھر بھی وہ امریکن ہارر سٹوری جیسی بڑی سیریز میں کام کر کے دنیا کی سب سے مشہور چھوٹی ایکٹریس بن گئی ہے۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں گیری ٹرنر، الاسٹک سکن والا آدمی۔ گیری ایلرس ڈینلوس جیسی ایک بیماری کا شکار ہے جس میں سکن ربڑ کی طرح سٹریچ ہو جاتی ہے۔ اس کے پیٹ کا سکن 6.3 انچز تک کھینچی جا سکتی ہے، اور گیری ٹرنر کے مطابق اسے درد بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آتے ہیں لو فورڈ لین، جنہیں میگنیٹ مین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آدمی میٹل کی چیزیں اپنے جسم کے ساتھ چپکا لیتا ہے، جیسے سپون، چھری، آئرن، سب اس کے سینے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ میگنیٹک نہیں ہے، یہ اس کی سکن کا ٹیکسچر ہے، لیکن جو بھی ہو دنیا اسے میگنیٹ مین ہی کہتی ہے، اور وہ لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتا ہے۔ 6 نمبر پر آتی ہیں مینڈی سیلڈز۔ مینڈی کے پیر اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ ان کا وزن 210 پاؤنڈز ہو گیا۔ ان کے لیے چلنا، اٹھنا، بیٹھنا مشکل ہو گیا، اور زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ لیکن پھر 2010 میں انہیں انفیکشن ہو گیا اور اس کا ایک پاؤں کاٹنا پڑا۔ آج مینڈی ٹریٹمنٹ میں ہے اور دھیرے دھیرے بہتر ہو رہی ہے۔ 7ویں نمبر پر آتی ہیں کم گڈ مین، جنہیں آئز پاپ آؤٹ وومن بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہاکی ایکسیڈنٹ کے بعد کم کو پتا چلا کہ اس کی آنکھیں باہر آ سکتی ہیں، اتنا کہ وہ گینیس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن گئی۔ لوگ انہیں پہلی دفعہ دیکھ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں یا کبھی کبھی ڈر بھی جاتے ہیں، لیکن کم اپنی سکلز کو ایک گفٹ کہتی ہیں۔ 8ویں نمبر پر آتی ہیں چن ٹوانچی، الٹی گھٹنوں والی لڑکی۔ چائنا کی ٹن چوانچی کے گھٹنے الٹے تھے، مطلب اس کے گھٹنے پیچھے یا الٹی طرف بینڈ ہوتے ہیں، یعنی گھٹنوں کی وجہ سے سیدھا پیروں پر چلنا مشکل تھا۔ آپریٹنگ ٹیم نے 7 سرجریز کیے تھے اس کے گھٹنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد چین نے پہلی دفعہ اپنے پیروں پر چلنا سیکھا۔ 9ویں نمبر پر آتے ہیں عبدل بجندر دا ٹری مین۔ بنگلہ دیش کا یہ آدمی ایک بری بیماری کا شکار ہے
जिसमें जिल्द पर लकड़ी की तरह मोटी शाखें जैसे ग्रोथ निकाल लेती हैं। कई दफ़ा सर्जरीज होने के बावजूद ये वार्ड्स हमेशा वापस आ जाती हैं और ज़िंदगी हर दिन एक नई आजमाइश बनकर सामने खड़ी होती है। लेकिन अब्दुल फिर भी कहता है, मेरी ज़िंदगी मुश्किल है लेकिन मैं मायूस नहीं होता। 10वें नंबर पर आते हैं पॉल कैरासोन, ब्लू स्किन मैन। पॉल ने एक गलत मेडिसिन लंबी देर तक यूज की जिसके रिजल्ट में उनका जिस्म धीरे धीरे नीले रंग में बदलता गया। लोगों ने उसे पापा स्मर्फ का नाम दे दिया। पॉल के लिए ये मुश्किल था, लेकिन वो कहता है जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर इसके साथ जीना सीख रहा हूँ। 11वें नंबर पर आती हैं नताशा दमकीना, वुमेन विद एक्सरे विजन। रशिया की नताशा दमकीना एक ऐसी लड़की है जो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। ये कहती है कि उसकी नज़र इंसान के जिस्म के अंदर तक देख सकती है। ऑर्गेन्स, टिश्यूज, प्रॉब्लम्स एरियाज वो सब देख लेती है, जिसे बाकी लोग सिर्फ मशीन से डिटेक्ट करते हैं। ये अजीब टैलेंट उसमें बचपन में ही सामने आया, जब उसने अपनी माँ की बीमारी बिल्कुल सही बता दी। आज तक कई टीवी शोज, साइंटिस्ट और डॉक्यूमेंट्रीज ने इस मिस्टीरियस एबिलिटी को टेस्ट किया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक जहानत भरी इंटेंशन। 12वें नंबर पर आते हैं टॉम स्टैनीफोर्ड। टॉम एक बहुत ही रेयर MDP सिंड्रोम का शिकार है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जिस्म में बिल्कुल चर्बी नहीं होती और उसकी वजह से उसका चेहरा और जिस्म हड्डियां जैसे लगता है, लेकिन अंदर ट्राइग्लिसराइड्स इतनी ज़्यादा होते हैं कि टाइप B डायबिटीज़ का खतरा हमेशा साथ रहता है। फिर भी टॉम का जज्बा कम नहीं होता। वो हर रोज़ साइकिलिंग की ट्रेनिंग करता रहता है और पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने का सपना अब भी पूरे हौसले के साथ रखता है। 13वें नंबर पर आते हैं फजरडो जीसस, द रियल वुल्फमैन। फजरडो एक रेयर जेनेटिक कंडीशन हाइपरट्रिकोसिस का शिकार था, जिसकी वजह से उसके फेस, हाथ और जिस्म हर जगह घने बाल उग आए। ये कंडीशन इतनी अनयूजुअल है कि दुनिया में 50 लोगों में पाई गई है। बचपन में इस वजह से फेजर्डो को बुलिंग का सामना करना पड़ा। फिर वो सर्कस में काम करने लगा। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की और फैमिली बनाई। 14वें नंबर पर आता है दीपक जांगड़ा, जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी मैन भी कहा जाता है। दीपक को बचपन में पता चला कि उसके जिस्म में एक अनयूजुअल एबिलिटी है। वो 1000 वोल्ट्स तक की बिजली महसूस ही नहीं कर सकता। ये रेयर और अजीब कंडीशन लोगों को हैरान कर देती है, लेकिन दीपक ने इस गिफ्ट को सिर्फ अपनी मदद के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के घरों की वायरिंग ठीक करने और लोगों की सहूलत के लिए उसे यूज करना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक रियल लाइफ सुपर हीरो की तरह। डैनियल एक रेयर जेनेटिक कंडीशन नेदरटॉन सिंड्रोम का शिकार है, जिसमें उसकी स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है और रोजाना थोड़ी थोड़ी पील होती है। उसके पेरेंट्स डेली केयर करते हैं, मॉइस्चराइजर और जेंटल ऑयल्स से स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बावजूद डैनियल अपनी लाइफ में एक्टिव है और अपनी फेवरेट चीज़ें करता है, जैसे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी कंडीशन उसकी ज़िंदगी को रोक ना सके। 16वें नंबर पर आते हैं सैम बर्न्स, बचपन में ही बुढ़ापा। सैम बर्न्स USA से एक रेयर जेनेटिक कंडीशन प्रोगेरिया का शिकार था, जिसमें बचपन में ही उसका जिस्म काफ़ी ओल्ड लगता था। इसका रीज़न स्प्रेड 1 जेनी म्यूटेशन था, जो जिस्म के सेल्स को नॉर्मल तरह से ग्रो और रिपेयर होने से रोकता है। सैम को हेल्थ और सोशल चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी एनर्जी और जज्बे के साथ जीती और सबको इंस्पायर किया। 17वें नंबर पर आते हैं माइकल लोटिटो, सबसे अजीब चीज़ें खाने वाला आदमी। फ्रांस का माइकल लोटिटो को पिसा बीमारी थी, जिसकी वजह से वो लोहा, शीशा और मेटल खाने लग गया। उसने बाइसिकल, टीवी, शॉपिंग कार्ट्स, सबसे बड़ी बात उसने पूरा एयरप्लेन खा लिया। उसकी स्टमक नॉर्मल से बहुत ज़्यादा मोटी थी और एसिड इतना पावरफुल कि मेटल पिघल जाता था। उसने स्टेज पे अपना ये हुनर दिखाया और गिनीज रिकॉर्ड्स बनाया मोस्ट अनयूजुअल डाइट का। माइकल कहता था सब टेस्टी लगता है, सिर्फ रबर थोड़ा चीवी होता है। 2007 में वो गुजर गया, लेकिन आज भी लोग हैरान हैं कि कोई एयरप्लेन कैसे हजम कर सकता है। 18वें नंबर पर आता है फ्रांसिस्को डोमिंगो,
फ्रांसिस्को अंगोला से एक ऐसे आदमी हैं जिनका मुंह इतना बड़ा खुलता है कि एक पेप्सी कैन आसानी से अंदर जा सके। इस यूनिक एबिलिटी की वजह से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए। लोग पहली दफा देखकर हैरान और हंस पड़े, लेकिन फ्रांसिस्को ने अपनी जिंदगी में इस टैलेंट को प्राउडली सबको दिखाया और इसे अपनी पहचान बना ली। 19वें नंबर पर आती हैं आशा रानी। इंडिया की आशा रानी अपने बालों से ट्रक खींच सकती हैं और अपने कानों से हैवी वेट उठा लेती हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनाती हैं। लोग उन्हें आयरन क्वीन के नाम से जानते हैं। ये पावर नेचुरल नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का नतीजा है। 20वें नंबर पर आती हैं एबी और ब्रिटनी हेंसल। एक जिस्म दो जिंदगियां। अमेरिका की एबी और ब्रिटनी हेंसल एक ही जिस्म में पैदा हुई हैं, जिसमें 2 हार्ट्स और 2 माइंड्स हैं, पर उन्होंने जिंदगी को कभी रुकावट नहीं बनने दिया। वो गाड़ी चलाना, जॉब करना और क्लासरूम में पढ़ना सब मिलकर करती हैं, हर चैलेंज को टीम वर्क और हिम्मत से पार करते हुए। अगर इन 20 लोगों ने आपको हैरान किया है, तो फिर दुनिया में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान को हिलाकर रख देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा दिन था जब एक पत्थर ने पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया, तो हमारी वीडियो द लास्ट डे ऑफ डायनासोर्स ज़रूर देखें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ।